جس کی وجہ سے آج ہم مخلوق ہیں. اللہ نے نہیں بنایا تو مخلوق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ان پر. اللہ نے ہمیں بنایا. پھر یہی اللہ کا احسان ختم نہیں ہوا. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے پتھر بھی بنایا، درخت بنایا، اور ایسے ہی درندے اور پرندے بنایا. ان میں ہم کو نہیں پیدا فرمایا. خالق نے اپنا فضل سے انسان بنایا. پھر انسان میں بھی اللہ جل شانہ عما نوالہ نے بہت تقسیم کیا. دوستو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں ایمان والوں کی گھر میں پیدا فرمایا. دنیا میں آتے ہی ہم نے اللہ کی برائی سنی. کتنے انسان ہیں دنیا میں جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا. تو دوستو، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے جو نعمت بندہ کو عطا فرمایا، ان سارے نعمتوں میں سب سے بڑا نعمت جو ہے وہ نعمت ایمان ہے. کیونکہ انسان کی ساری چیز جو ہے دنیا کے، یہ سارا ان کے ساتھ چھوڑ دے گا، لیکن ایمان ہر حال میں اس کے ساتھ رہے گا. اسی لیے جس کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا اور دنیا میں کچھ نہیں ملا، پھر بھی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گیا. دوستو، دنیا میں کچھ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کا زندگی. نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرا بستر زمین ہے اور کچھ نہیں ہے، کمبلی وغیرہ کچھ نہیں. میں آرام کرتا ہوں زمین پر، اور میرا تکیہ میرا ہاتھ ہے، اور میرا سالن روٹی کھانے کے لیے بھوک ہے. دوسرے کسی چیز کا ضرورت نہیں ہوتا، بھوک سے میں کھا لیتا ہوں. اور پھل میوہ میرا درخت کی پتے اور گھاس. صبح شام میں کرتا ہوں. میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، پھر بھی میں پورے دنیا میں سب سے زیادہ غنی ہوں. حوارین نے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے، آپ کے پاس ہے نہیں کچھ اور پھر آپ ہو گیا غنی دنیا میں، کیسا؟ اس اعتبار سے کہ میں اللہ کی سوا اور کسی کا محتاج نہیں ہوں. مجھے کسی کا ضرورت نہیں، دنیا میں کسی کا محتاج نہیں، صرف اللہ کا محتاج ہے. تو دوستو، ایسا بھی زندگی گزارے لیکن ایمان مل گیا. تو ایمان کی برکت سے اس کو دنیا میں دل کی سکون ملے گا. اللہ ایمان والوں کو دل کا سکون عطا فرماتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب دل میں اللہ ہوتا ہے تو دل اطمینان ہو جاتا ہے. اور دوستو، جب ایمان والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے ایمان کے ساتھ، تو وہ خوشی کے ساتھ جاتا ہے. اللہ کا رحم اور کرم ہوتا ہے، وہ اللہ کی فضل اور کرم سے، رحم سے وہ دنیا سے خوشی کے ساتھ رخصت ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو رہا ہے. ان کا بیوی محترمہ شام کی تھے تو رو رہا ہے، اور انہوں نے فرمائی کہ اے میرا شوہر کا تکلیف پریشانی. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا نہیں، وہ طرف آج تو میرا خوشی کا دن ہے. ابھی جو موت ہے اور موت کا وقت آیا میرا، یہ خوشی کا وقت آیا. کیوں؟ کہ میں تو جا کے میرا دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملوں گا. اسی لیے موت سے مجھے دنیا میں اور کون سا چیز ہے جو مجھ کو خوش کرے. تو خوشی کے ساتھ ایمان والا جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے ایمان پر، تو وہ خوش ہوتا ہے، اور ایمان پر جا رہے ہیں اس کا علامت ظاہر ہوتا ہے. اس کی پیشانی میں پسینہ آ جاتے ہیں، آنکھ سے آنسو نکلتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو اللہ جل شانہ کی طرف سے فرشتہ نے خوشخبری سناتا ہے، اور اس کا جو جگہ جنت، اس کی جنت کو ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ اس جنت کو دیکھ کر افسوس کرتے ہیں کہ ہائے افسوس، میں نے تھوڑا سا عمل کیا دنیا میں، یہ تھوڑا سا کچھ نماز روزہ ایسے کچھ گشت کر لیا، 3 چلہ دے دیا، آج زیادہ سے زیادہ سال لگایا، اور تھوڑا سا گشت اور ایسے ہی مشورہ، اس پر اللہ نے مجھے اتنا دیا
पूरा ज़िंदगी क्यों नहीं लगाया? अगर पूरा ज़िंदगी मैंने इसके पीछे लगाता तो मुझे कितना बड़ा जन्नत और कितने खुशी का चीज़ मिल जाता। तो इसको देखकर उसने अफसोस करता है। इसके अफसोस पर उसकी पेशानी में पसीना आ जाता है और आंखों से आंसू निकलता है। तो दोस्तों, खुशी की साथ दुनिया से रखसत ईमान वालों को। दोस्तों, खबर में ईमान वालों को ईमान की बरकत से जन्नत की बिस्तरा मिलेगा, जन्नत की लिबास। ये दुनिया की जितना कीमती भी हो, कफन या घटिया हो, ये सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल की वक्त जब आया तो इन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को वसीयत किया कि देखो, मुझे पुराने कपड़ा में दफन कर दो। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाई कि अब्बाजान क्यों, हम नए कफन तो आपको दे सकता है, मैं हो, मेरा भाई है, हम दे सकते हैं नया, वजह क्या? तो उन्होंने फरमाया देखो, ये जो पुराना और नए कफन इसका कोई एतबार नहीं। दुनिया से मैं ईमान के साथ आखिरत में पहुंच गया कब्र में तो फौरन इस कफन को खोला जाए और जन्नत का कफन मेरे लिए आ जाएगा। अगर नाउज़ुबिल्लाह ईमान की बगैर दुनिया से गया, ईमान ज़ाय हो गया, तो कब्र में जाते ही जहन्नम की लिबास मुझे पराया जाएगा। इसीलिए तुम्हारे नए और पुराने का कोई एतबार नहीं, ये नए का ज़्यादा हकदार जिंदा है। तो इसीलिए उन्होंने को पुराने कपड़ा ही में कफन दिया गया। तो दोस्तों, ईमान की बरकत से कब्र में भी आराम, राहत, इज्जत। क़यामत के दिन ईमान वालों को वहाँ भी और खुशी है। अल्लाह की आरश की साया में उसको ईमान की बदौलत जगह मिलेगा। सीधे हाथ पर नामाए अमल आएगा और वो कहेगा हाँ वो मुक़रअ किताबिया, ये मेरा नामाए अमल देखो, पढ़ो, कितने खुशी की चीज़ है इसमें। तो दोस्तों, और ऐसा उसको नहीं मिलेगा, ईमान वालों को बहुत शान से मिलेगा। बंदा को अल्लाह के सामने पेशी होगा, फरिश्ता उसकी नामाए अमल को सीधे हाथ पर देगा और एक चीख ऐसे जोर से लगाएगा आवाज़ कि फलाना की बेटा फलाना कामयाब हो गया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आखिरी इंसान तक सारे मैदान माशर में जितने इंसान सब इस आवाज़ को सुनेगा कि एक अल्लाह के बंदे कामयाब हो गया। तो ये कितने खुशी की बात है। फिर जब फुलसिरात में ईमान वाला हाजिर हो जाएगा तो फौरन वहाँ उनकी नूर ज़ाहिर होगा। यौम तरल मुमिनीन वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैन अयदीहिम व अयमानिहिम। दोस्तों, सामने दाएं ईमान का नूर होगा और इसी ईमान की नूर के पीछे चलते चलते वो जन्नत तक पहुंच जाएगा। फुलसिरात उसका कोई कठिन भी नहीं होगा, परेशानी का कोई सबब नहीं बनेगा, खबर ही नहीं रहेगा, वो तो जन्नत की दरोज़ा पर पहुंच जाएगा। फिर ईमान की बरकत से जन्नत उसको हमेशा के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालुहु ने हमें ईमान वालों की घर में पैदा फरमाया और ईमान की दौलत से अल्लाह ने हमें नवाजा। इसीलिए दोस्तों, इस पर ही अल्लाह का एहसान ख़त्म नहीं। अल्लाह जल्ल शानुहु व मनवालुहु ने पिछले नबियों की उम्मत में हमें नहीं पैदा फरमाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में नहीं लाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, किसी नबी की उम्मत में हमें पैदा नहीं फरमाया। सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। और अल्लाह ने कुरान में हम का खैरुल उम्म, बेहतरीन उम्मत अल्लाह ने नाम रखा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुनिया में सबसे पीछे आया हो लेकिन जन्नत में सबसे पहले तुम दाखिल हो जाओगे, शुरू से जन्नत तुम होगी। तो दोस्तों, फिर इस पर अल्लाह के एहसान ख़त्म नहीं, इसके ऊपर अल्लाह ने और एहसान फरमाया। क्या है कि अल्लाह ने हमें अवालीन में पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह वालों ने फरमाया कि हमें आखिरीन में पैदा फरमाया। इस उम्मत की अवालीन जो है सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अन्हुम है। लेकिन दोस्तों, इनका फजीलत बेहद है, बहुत बड़ा है। लेकिन दोस्तों, उस ज़माना में
ابو جہل، اتبا، شیبہ، ولید، یہ لوگ بھی تھا۔ ہم جیسے آرام اور راحت کی تلاش کرنے والے اور اپنا نفس کی پیچھے چلنے والا، ہو سکتا ان پر جو مجاہدہ اور قربانی آیا وہ ہم پر آتا تو ہم نعوذ باللہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ایسا کوئی ابتلا میں اللہ نے ہمیں نہیں ڈالا۔ بغیر ابتلا اور امتحان کی ہم کو سید الکونین کی امت میں اللہ نے شمار کر لیا۔ پھر دوستو، اور کتنے بڑے بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرزو فرمایا، تمنا کیا، ایک مرتبہ فرمایا کہ کاش میں نے میرے بھائیوں کو دیکھ لیتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم لسنا اخواننا، کیا ہم آپ کی بھائی نہیں ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم اصحابی، تم تو میرا صحابی ہو، لیکن میرا بھائی وہ ہے جو میرے بعد آنے والا ہے اور بغیر دیکھے مجھے میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، وہ ہے میرا بھائی۔ تو اللہ کی کتنا بڑا چیز ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھائی بنایا، دیکھنے کی آرزو فرمایا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہ امتی آپ کو نہیں دیکھا اور آپ بھی ان کو نہیں دیکھا، قیامت کے دن سارے نبیوں کی امت وہاں حاضر ہوں گے تو آپ کیسے آپ کی امت کو پہچانیں گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک میدان میں 100 گھوڑا ہے، گھوڑا معلوم ہے نا، سب گھوڑا سرخ، ایک گھوڑا صرف اس میں دوسرا کلر ہے، اس کی سر میں، پیشانی میں سفیدی، پیر میں سفیدی۔ تو یہ 100 گھوڑا میں وہ گھوڑا والے اپنے گھوڑا کو پہچان کے نکلنے میں کوئی تکلیف ہوگا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا نہیں، کیونکہ وہ تو سارا ایک کلر کی ہے، ایک رنگ ہے ان کا، سارے کے سارے سب سرخ ہیں، کسی میں سفیدی ہے ہی نہیں، اس میں ہی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتون امتی یوم القیامت غرا محجلین من اثار الوضوء، میرا امت قیامت کے دن جو آئے گا ان کی وضو کے اعضاء سے نور چمکتا ہوا ہوگا، اور یہ دیکھ کر میں پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے۔ دوستو، کتنا بڑا بات ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اپنے ہاتھ دھوتا تو بغل تک چلے جاتے، شاگردوں نے پوچھا کہ اتنے دور تک کیوں؟ یہ تو نہیں ہے، درمیانی میں کافی ہے آپ کے لیے۔ فرمایا یطیل غرتی، تاکہ قیامت کے دن میرا نور زیادہ چمکے، زیادہ جگہ، اس لیے تو وہ ان کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ تو دوستو، اللہ جل شانہ امن والوں نے ہمیں آخرین میں بنایا، ایمان دیا، اور اس کے بعد اللہ کی بڑا فضل ہے کہ دنیا کی کتنے مسلمان بھی ہے، کتنے انسانوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مسلمان ہیں، اور کس کو کس چیز کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا۔ کسی کو دوستو اللہ نے دکان کے ساتھ جوڑ دیا، اس کو دن اور رات اسی کا فکر ہے، اور وہ دل میں ایسا گھر کر کے گیا کہ کوئی ساتھی ان کے کوئی بھائی جائے، دوست جائے اور اس کی دکان کا تعریف کرے کہ آپ کی دکان تو بہت شاندار ہے، تو وہ اس کو قریب بیٹھاتے ہیں اور چائے پلاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے گائے بھیل کی فارم کے ساتھ جوڑ دیا، اس کا دن اور رات اسی کے پیچھے، اس کا تعریف سنے تو خوش ہوتا ہے، اس کی کوئی برائی سنے تو ناراض ہوتا۔ کسی کو اللہ جل شانہ نے دوست کے ساتھ جوڑ دیا، اس کا پورا دن اور رات دوست کے پیچھے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ دوستو، اسے کسی کا اور کسی چیز کے پیچھے جوڑ دیا، اس کا دنیا آخرت کا سارا چیز ختم۔ لیکن اللہ اپنے فضل و کرم سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ سے اتنے دور کی بات بھی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے جو اس امت کو ملا، نبی والا محنت، اللہ نے ہمیں اس نبی والا محنت کے ساتھ جوڑ دیا۔ دوستو، اسی لیے اس کا شکریہ ہم ادا کریں تو ادا نہیں ہو سکتا۔ اب دوستو، ہم کو جو اللہ نے ایمان دیا، ہم ایمان والوں پر 3 چیز بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا چیز جو ہے کہ دوستو، ایمان تو اصل سرمایہ ہے انسان کا، جو اصل ایمان والوں پر سب سے ضروری چیز ہے کہ اپنے ایمان کا حفاظت کریں۔ ایمان والا ایمان سے غافل نہیں ہو سکتا، ہر وقت اپنے ایمان کا فکر ہو،
ईमान से गाफिल हो तो ईमान का दुश्मन उसका ख़त्म कर देता है। जब दुनिया में इंसान आया उनके साथ उनके ईमान का दुश्मन भी आया। इसीलिए दुनिया में इंसान की जान का दुश्मन जो होता है वो सोता है, आराम करता है, एक जगह से दूसरा जगह जाता है, कभी दुश्मनी भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों ईमान का जो दुश्मन है वो रात और दिन कभी वो गाफिल नहीं होता, वो ईमान वालों की दुश्मनी में लगे रहते हैं। इसीलिए दोस्तों अल्लाह ने जिनको ईमान दिया, ईमान की कीमत जिनके सामने था, इन्होंने हर वक्त अपने ईमान का फिक्र कि हमारा ईमान बाकी रहे। इसीलिए ईमान वालों पर ये फ़र्ज है कि अपने ईमान का हिफाजत करें, ईमान का ख्याल रखें। अबू मुलैका ताबीन, अबू मुलैका रहमतुल्लाह अलैहि, इन्होंने फरमाया कि मैंने 30 सहाबाए किराम की सहबत उठाई, इनसे हमने दीन सीखा, लेकिन वजदना कुल्लुहुम यखाफून अला ईमानिहिमुन निफाक। ये सारे सहाबाए किराम जिन पर अल्लाह राजी है वो अपने ईमान के बारे में डरते हैं कि क्या हम ईमान पर है या मुनाफिक हो गया। कितने बड़ी बात है। लेकिन आज हमारे क्या हाल है, क्या हम सुबह शाम हमारे ऊपर रोजाना सूरज तुलू हो रहा है, गुरूब हो रहा है, क्या हमने हमारे ईमान के बारे में कोई ऐसा फिक्र है कि भाई हमारा ईमान का क्या हाल है। हाँ, असल में हम ईमान वाले हैं या ईमान से हम निकल गए। इससे और बड़ी बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के दरमियान हाजिर है। मदीना में हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका किस्सा मशहूर है, फ़ज़ाइल अमल में भी है। दोस्तों घर गया, बीवी बच्चा में खाने पीने में थोड़ा सा मशगूल हुआ, इतने में उनका ईमान का फिक्र पैदा हो गया। तो देखा कि मजलिस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब था मजलिस में, मस्जिद में, तो उनके ईमान का जो कैफियत था वो अभी बाकी नहीं है, थोड़ा सा। लेकिन हमारे तो ऐसा नहीं कि घर गया तो घिर गया, सब खत्म, क्या आखिरत क्या ईमान, सब भूल के दुनिया ही दुनिया, ऐसा नहीं दोस्त, थोड़ा सा तो फर्क आया। इतने में उन्होंने खाना पीना सब छोड़ा और चिल्लाना शुरू किया। फरमाया नाफका हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। दोस्तों ये नबी वाला मेहनत जो है, ये अपने ईमान को हिफाजत करने की मेहनत है। इसमें जितना हमारा जान मन लगेगा इतना हमारा ईमान की हिफाजत का फिक्र पैदा होगा। और ना तो मुसलमान लाखों हो गए, अरे भाई मुसलमान ईमान तो है और क्या, इसकी बात क्या। लेकिन जितना ईमान वाला का जितना ईमान मजबूत, उतना ही उनकी ईमान की हिफाजत का फिक्र। घर में ठहरा नहीं रहा, वही अपने घर से निकल पड़े और चिल्ला रहे हैं। क्या कहते हैं कि नाफका हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया, चिल्लाता चिल्लाता हुआ। दोस्तों रास्ता में उम्मत की सबसे बड़े शख्सियत हज़रत सैयदना अबू बकर से मुलाकात हो गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या हो हंज़ला, तुम क्यों चिल्लाते हो। तो फरमाया कि मैं तो मुनाफिक हो गया। बोले सुभान अल्लाह, आप कैसे मुनाफिक हो गया, आप तो सच्चा पक्का मुसलमान है। तो उन्होंने फरमाया कि जब मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हो, जन्नत और जहन्नम की बात सुनता हूँ, तो दिल की जो कैफियत, ईमान का जो कैफियत है, घर में जब बीवी बच्चा में होता हो तो बाकी नहीं रहता, थोड़ा फर्क हो जाते हैं। तो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी फरमाया, अरे हंज़ला तो मैं भी ही बीमार में मुब्तला, मैं भी ही मुनाफिक हो गया। कौन शख्स है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन के बारे में फरमाया कि सारे नबियों की उम्मत में से सबसे पहला उम्मत जो जन्नत में जाएगा मेरा उम्मत, और मेरा उम्मत कोई जन्नत में नहीं जा सकता अबू बकर से पहले। फरमाया सबसे पहले जो जन्नत में जाएगा। और दोस्तों सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे शख्सियत है कि जिनके लिए जन्नत के 8 दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, 8 दरवाज़ा से उनको इस्तकबाल होगा। ऐसा शख्सियत फरमा रहे हैं कि मैं मुनाफिक हो गया। दोनों भाग के मस्जिद में आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में हाजिर हुआ। दोस्तों इसीलिए हमारा ताल्लुक़ मस्जिद से हो, इसीलिए मस्जिद में मशवरा होता है। दोस्तों इसीलिए मस्जिद में हम जो बैठते हैं, तालीम की हल्का होता है, और इसे घर घर जाके हम जो लोगों को समझाते हैं ईमान की बात, मकसद यही है ताकि हमारा ईमान का हिफाजत हो जाए। दोस्तों फौरन आके मस्जिद में हाजिर हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
आए हंजला तुझे क्या हो गया? फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हंजला तुम मुनाफिक हो गया। अजीब बात, कैसे तुम मुनाफिक हो गया? तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जब मैं आपके सामने होता हूँ तो मेरे ईमान का ये कैफियत, घर में जाता हूँ बीवी और बच्चे में तो खाने पीने में मशगूल होता तो ये हालत बाकी नहीं रहता। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ गया कि ये तो हंजला की ईमान का फिक्र है, ईमान की फिक्र इतना गालिब है और उनका ईमान इतना कवी है कि थोड़ा सा फर्क भी बर्दाश्त नहीं होता। तो फरमाया कि हंजला, तुम्हारा जो हालत और कैफियत मस्जिद में होते हैं वही हालत और कैफियत तुम्हारा घर में भी बाकी रहता तो फिरिश्ता तुम्हारे बिस्तरा पर तुम्हारे साथ मुसाफा करता। अरे मर्रतन कररतन ये हालत होगा, फिर वह हालत आए तो फिर इस हालत की तरफ आओ। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे लिए अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने बहुत बड़ा एहसान किया कि हमें वो ईमान की हिफाजत की मेहनत में लगा दिया और दूसरे कामों में नहीं लगाया। फिर दोस्तों, हमारे जिम्मा में और एक चीज़ है, और वो चीज़ क्या है कि वो हम हमारे ईमान को बढ़ाने का फिक्र करें। ईमान तो ऐसा चीज़ है कि इसको बढ़ाने का फिक्र हो तो वो बढ़ता है और इससे गाफिल हो जाता है तो घटता है। मुसलमान है, नाम भी मुसलमान है, नाम अब्दुल्ला, अब्दुल अजीज, अब्दुल रहमान, ये नाम तो ठीक है लेकिन काम में इस्लाम का करीब नहीं। मुसलमान है या गैर मुसलमान फर्क भी नहीं है। क्यों? ईमान तो है लेकिन इनका ईमान कमज़ोर होते होते इतना कमज़ोर हो गया कि उसने उनको अल्लाह के हुक्म पर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर खड़ा कर नहीं सकता। इनका हालत क्या हो गया? ना हराम से बच सकते, ना फरमानी से बच सकता, गुनाह से बच नहीं सकते। ईमान ऐसा ईमान कमज़ोर हो गया कि उसके ईमान ने उनको नाफरमानी से नहीं रोकता। भाई दोस्तों और बुजुर्गों, इनका ईमान का हालत ऐसा ही है कि एक आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में ये उसको लेटाया हुआ है, बिस्तरा पर है और उसकी दवा करीब रखा हुआ है, सारा चीज़ उसके पास है, लेकिन उनके अंदर इतना ताकत नहीं कि वो दवा लेकर हाथ से अपना हाथ से वो खाए या दवा पिए। लेकिन वो आदमी मुर्दा है या जिंदा है? जिंदा है, लेकिन वो जिंदा तो है, किसी काम के नहीं है, नाम की जिंदा है। बिल्कुल ऐसे ही आज हमारा हाल यही बन गए। ना हमारे ईमान ने अल्लाह की नाफरमानी से रोकता है, ना अल्लाह के हुक्म पर हमें डालता है। तो इसीलिए हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है इतना ईमान हासिल कर ले, मेहनत करके इतना ईमान बनाए कि जिस ईमान ने उसको अल्लाह के हुक्म पर खड़ा कर दे और अल्लाह की नाफरमानी से रोक दे। सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने ये ईमान हासिल किया। तो इनके ऊपर नमाज तो छोड़ना, रोज़ा छोड़ना ये तो बहुत बढ़िया बात है, सुन्नत भी उनसे फौत नहीं होता। दुनिया की जिस माहौल में भी गया, हज़रत सहाबाई किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने सुन्नत को भी नहीं छोड़ा। इनके पास अल्लाह और अल्लाह की रसूल सबसे ज़्यादा महबूब, अल्लाह की हुक्म और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सब उनके पास सबसे ज़्यादा महबूब। दुनिया की सारे चीज़ को छोड़ सकते लेकिन हुजूर की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। जिस माहौल में जाए, ये ईमान की ताकत की बरकत से होता है। सहाबाए किराम जब ईरान पहुँचे तो हज़रत सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने ईरान फतह होने से पहले चावल अपने आँख से नहीं देखा, सुना है लेकिन खाया भी नहीं, देखा भी नहीं। सीरत में है सहाबाए किराम सब ईरान में दाखिल हुआ तो एक बाग में पहुंचा तो बाग वाला भाग गए। वो तो गैर मुस्लिम था, मजूस हो, भाग गया। खेती वाला भाग गए तो सहाबाए किराम को एक बड़ा बैग मिला जिसमें जुप्पूर है। तो इन्होंने खुला तो देखा ये क्या चीज़ है, गंदम भी नहीं है, मक्खई भी नहीं है, ये क्या चीज़ है। उनको पहचानने, वो नहीं पहचाने तो इसको उठा के पूरा बैग ले गया आमिर साहब के पास। आमिर साहब को भी मालूम नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो फरमाया कि भाई आमिर साहब एक घोड़ा ले आओ। तो घोड़ा लाया, घोड़ा के सामने पेश किया तो इस घोड़े ने आराम से खाना शुरू कर दिया। खा के भाई ये तो सारा खा जा रहे हैं, मरता नहीं। इन्होंने समझा पहले कि ये छूर के कि हम खा के मरे, तो देखा कि ये तो जानवर नहीं मर रहे। कहा कि भाई रुको रुको उसको। फिर एक ईरानी को पकड़ के लाया, तर्जुमान लाया, पूछा ये क्या चीज़ है। तो इसने कहा अरुज, इसी का नाम है चावल। सहाबाए किराम का सुभान अल्लाह, यही चीज़ है अल्लाह के रसूल ने हमें खबर दे के गया।
चावल। तो इस हालत में सहाबा किराम ईरान में पहुंचे, तो जमात किया ईरान के शाह ईरान किसरा को दावत देने के लिए। तो उसने बड़ा दस्तरखान लगाई इनके इकराम के लिए, और दूर से वो देख रहा है कि मुसलमान ने तो सहाबा किराम ने ऐसा शानदार दस्तरखान देखा ही नहीं कभी, तो क्या करता है इस खाने के सामने। तो खाना शुरू हुआ, तो एक की लुकमा दस्तरखान पे गिर गया, तो साहबी ने इस लुकमा को उठाया खाने के लिए। तो दूसरे एक ने, शायद वो ताबीन होगा या पीछे वाले, इन्होंने ऐसे ही हाथ से उनका हरकत दिया। तो उसने पूछा, साहबी ने, बोले क्या हुआ? बोले तुमको मालूम नहीं, यह अरब नहीं है, ये तो ईरान के शाह ईरान की दस्तरखान है। वो तो कहेगा कि हम तो खाने पर की ललचा है, हमारे अंदर लालच है और हम इसके हारिस है। तो साहबी बहुत गुस्सा हो गया और फरमाया, तुम क्या कहते हो मुझे? अनत्रुकु सुन्नत हबीबिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमर्ज़ात हाज़ल हमक़ा, इन बेवकूफ़ी के लिए, इनको खुश करने के लिए मैं मेरे हबीब का सुन्नत छोड़ दूँ? ये हालत था। आज हमारा ईमान का क्या हाल है, हम खुद ही देखें। किसी शादी की मजलिस में गया तो सुन्नत कहा जाते हैं, किसी और माहौल में घिर गया तो उसमें क्या हमारा हालत होता है। ये ईमान की कमजोरी का दलील है। इसीलिए दोस्तों, ये जो तहरीक ईमान, ये दावत वाला मेहनत चलाई जा रही है, इसका मतलब यही, मकसद यही है कि हमारे ईमान में कुव्वत आ जाए कि हर हाल में हम तो अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे, हम तो अल्लाह की ज़िंदगी चलाएंगे अल्लाह के हुक्म को देखकर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखकर। इससे चाहे बीवी खुश हो या नाराज़ हो, औलाद खुश हो या नाराज़ हो, मेरे माहौल क्या कहे, मेरा बस्ती वाला क्या कहे, ये ईमान वाले की देखने की चीज़ नहीं है। ईमान वाला तो वो देखेगा कि अल्लाह क्या कहता है, मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में मुझे क्या बता के गया है। ये है ईमान का ताकत का बात। और सहाबा किराम को ऐसा ईमान हासिल हो गया, ऐसा ईमान उनको भर गया कि उन्होंने हर हाल में अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ना आसान। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम शराब का बहुत आदी था, बहुत ज़माना से। अरब वाले फ़ख्र करता था जाहिलियत के ज़माना में कि हमारे घर में इतने पुराने शराब है और शराब का मजलिस लगता है इनका। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमारे घर में मेहमान आया, मैंने इनको शराब तकसीम कर रहा हूँ। जैसा कि कोई मेहमान आया, शरबते चाय लगता है तो शराब लगता था। इन्होंने शराब पीने की, कोई पी रहा है, कोई हाथ में लिया, इतने में आवाज़ हुआ। फरमाया कि भाई अनस देखो बाहर में क्या आवाज़ हो रहा है। उन्होंने आके सुना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान करने वाला ने ऐलान कर रहा है कि अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया। फरमाया अनस रज़ी अल्लाह अन्हु, बस ये बात लेकर मैं जब गया और इनको जब सुनाया तो जो पी रहा था उन्होंने फौरन अपने मुंह से बस उसको फेंक दिया, हाथ में जो था वो भी फेंक दिया। जिन्होंने पिया था वो अपने अंदर से निकालने की कोशिश में लग गया। फरमाया जब मैं मदीना की गली में निकला तो देखा कि शराब का सैलाब आया, जिनके घर में था वो सारे के सारे रास्ता में ढाल दिया। फिर यह ही ख़त्म नहीं हुआ बात, फौरन भाग के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में हाजिर हुआ और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जिन बर्तन में हम शराब रखते थे इसका इस्तेमाल हमारे लिए जायज़ है या नहीं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया। मिशकात शरीफ में लंबा हदीस है। भाई बुजुर्गों और दोस्तों, इब्तिदा में ये सारे चीज़ को से मना फरमाया ताकि इनकी दिल से भी उसका मोहब्बत और इसका जिक्र भी चले जाए। फर्दा की हुक्म नाजिल हुआ तो दोस्तों, जब ऐलान हुआ, मुसलमान सहाबियत में से एक वो घर वापस आ रहे थे, करीब पहुंच गए थे, इतने में आवाज़ सुनी तो रास्ते के किनारे में बैठ गई। बच्चा को भेजा कि चादर ले आओ, चादर ले आया, अपना बदन को ढाका, फिर वो घर में पहुंचे। शोहर ने कहा कि आ जाते, तो क्या जवाब दिया कि हम जब अल्लाह की हुक्म हमारे कान में पहुंच गया, इसके बाद मैं घर में आऊँ, इतने में मेरा मौत आ जाए तो मैं तो अल्लाह की नाफरमान बनकर अल्लाह के दरबार में हाजिर। दोस्तों और भाइयों, आज कितना बातें हो रहा है, कितना कानून बनाए जा रहे हैं, फिर भी मुसलमान इस पर, ये फ़र्ज है औरत के लिए लेकिन अदा नहीं कर सकता। और कितना हुकूमत का कोशिश है कि मुसलमान का बच्चा ये हराम से बच जाए, ये शराब से निशा से दूर रहे, लेकिन क्यों
کہ ہمارے ایمان اتنا کمزور ہو گیا، جس ایمان نے ہمیں اللہ کے حکم پر کھڑا نہیں کر رہے، اللہ کی نافرمانی سے ہم کو نہیں بچا سکتے۔ تو اسی لیے دوستو اسی ایمان کے پیچھے محنت ہو، تاکہ محنت کرتے کرتے ہمارا ایمان بھی جیسا کہ صحابہ کرام میں کہ ایمان مضبوط اور طاقت رہتا ہے، وہ طاقت پیدا ہو جائے۔ تو اس طرح ہر ایمان والوں کے لیے دوستو ضروری ہے کہ اپنے ایمان پر خاتمہ ہو۔ ایمان پر گیا تو اس کا کوئی پریشانی نہیں ہے، اور بغیر ایمان کے آخرت میں گیا تو اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، مرتے ہی آخرت کی سارے عذاب شروع ہو جائے گا۔ تو اسی لیے دوستو شیطان کا آخر دم تک بندہ پر کوشش ہوگا کہ کیسے اس کو کیا کرے، ایک بے ایمان بنائے، ان کے ایمان کو لوٹ لے۔ اسی لیے دوستو جو واقعہ ہے حضرت امام احمد ابن حنبل، بہت بڑے شخصیت امت کے امام اہل سنت جس کا لقب ہے، جنہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، حق کے لیے کتنا بڑا قربانی دیا، سیرت کی کتابیں بھرا ہوا ہے۔ ان کا انتقال ہو رہا ہے، شاگرد ہے، بیٹا ہے قریب، انہوں نے ان کو تلقین کیا لا الہ الا اللہ۔ انہوں نے جواب میں فرمایا الان لا، ابھی نہیں۔ سب گھبرا گئے، ختم۔ جس شخص نے اپنا زندگی کو اللہ کے لیے قربان کر دیا، اتنے ذلت اٹھائی اور اتنے تکلیف برداشت کی، اور اب ایمان کے ساتھ آخرت میں جانا، اور اس وقت انہوں نے کہا کہ الان لا، ابھی نہیں، تو کس وقت کے لیے کلمہ؟ اتنے میں پھر انہوں نے دو آنکھ کھول دیا، ان کو لہرا پڑ گیا موت کا، ابھی آنکھ کھولا کر بے ہوشی تاری تھا، بے ہوشی نہ گیا تو فرمایا فوراً کہ اب بزان ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اب نے فرمایا ابھی نہیں، کیا مطلب، کیا ہوا؟ بولے تم نے بھی سن لیا؟ بولے ہاں۔ بولے شیطان لعین میرے پاس آیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ اے احمد آپ کو تو مجھ سے نجات مل گیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، تجھ سے میں ابھی تک اطمینان نہیں ہو، نجات مجھے نہیں ملا، کیونکہ میرے حلقوم میں ابھی تک جان ہے۔ جب کلمہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ حلقم سے ایمان گزر کر کے چلے جائے تو پھر تجھ سے میں امان میں ہوں، اطمینان میں ہوں۔ اللہ والوں کی ایسا فکر تھا۔ تو دوست ہمیں وہ فکر بھی آج بکول ہے، ارے کیا موت آ جائے تو ایسا مر جائیں گے، مسئلہ ایسا نہیں ہے دوستو۔ موت تو ایسا سخت ہے کہ ایک ساتھ 100 تلوار ایک آدمی میں لگائے، آدمی پر چلا دے تو ان کو جتنا تکلیف اس سے بھی زیادہ، زندہ بکرے کی چمڑا کو اتار دیا جائے اس سے بھی زیادہ تکلیف۔ لیکن ایمان والوں کو، جنہوں نے زندگی اپنا ایمان پر گزاری اور ایمان کی تقاضا پر اپنے زندگی کو اٹھایا، تو دوستو اس کا تو موت ایسا آسان ہوگا جیسا کہ آٹا کے اندر سے بال کو نکالنا، آرام سے اس دنیا سے ہنستا ہوا چلے جائے گا، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ گیا۔ تو دوستو اللہ جل شانہ من والہ نے، اللہ اپنے فضل سے، کرم سے، نہ ہمارا کوئی ایسا اللہ کے اوپر ہمارا حق یا ہم پر ایسا آیا نے یا ہم اسے کی لائے، پھر بھی اللہ جل شانہ من والہ نے اپنا کرم سے ہمیں وہ ایمان کی محنت عطا فرمایا، جس محنت کے ذریعہ سے ایمان کا حفاظت بھی ہوتا، جس محنت کے ذریعہ سے دوست ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے، اور اس کی برکت سے انشاءاللہ خاتمہ بالخیر بھی ہوگا۔ دوستو اصل انسان کے لیے ایمان ہے، اگر ایمان نہ ہو دنیا سب مل جائے گا، پوری دنیا کا بادشاہ نمرود بن جائے، نمرود جیسا ہوا، لیکن ایمان نہیں ہے تو سب سے بڑا مصیبت اس کو دنیا میں ہر وقت پریشانی رہتا ہے، اس کے دل میں سکون کبھی نہیں ہوگا، سارے دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے لیکن سکون نہیں، مرتے وقت ذلت کی موت، جیسا کہ نمرود ذلیل ہو کر مرا، فرعون ذلیل ہو کر مرے، قارون دنیا کے بڑے مالدار ذلیل ہو کر مرے، حامان وزیر اعلیٰ تھا پھر بھی ذلیل ہو کر دنیا سے گیا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اور قبر میں جاتے ہی وہ جہنم کی بستر اور جہنم کی لباس اس کو ملے گا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اور قیامت کے دن اس کو بائیں ہاتھ میں نامہ عمل آئے گا اور اس کو اللہ کی چہرہ دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اس کی چہرہ پیچھے کی طرف کر دیا جائے گا، اور اتنے زور سے فرشتہ نے جب اس کو نامہ عمل دے گا تو ایسا زور سے آواز کرے گا
کہ فلانا کی بیٹا فلانا ہلاک ہو گیا تو میدان محشر کی سارے انسان برابر سنے گا کہ وہ ایک آدمی فلانا کی بیٹا فلانا جہنم میں چلا گیا. اللہ ہم سب کو حفاظت کرے. تو دوستو ایک تو بات یہ ہے کہ اسی لیے ہمیں اللہ نے ایمان کی محنت دیا، اس کو دنیا کی ہر چیز پر آگے رکھنا. اسی لیے بھائی پہلے ہمارا ایمان اور ایمان کی تقاضا، ایمان نے جو چیز ہم سے مانگتا ہے اس کو آگے، دنیا جو مانگتا ہے اس کو پیچھے. پھر دوسرا چیز دوستو، یہ ایمان جو ہے اللہ نے ایمان کے ساتھ ساری چیز کو جوڑ دیا. دنیا کے ایسا کوئی چیز، دنیا اور آخرت کی سارے بھلائی ایمان کے ساتھ ہے. اسی لیے دوستو سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں آیا انہوں نے وہی ایمان کو لے کر آیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ما جئت انا والنبیون من قبل لا الہ الا اللہ، میں اور میرے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آیا سارے کے سارے جو اللہ کی طرف سے بہترین چیز لایا وہ ایمان لا الہ الا اللہ ہے. فرمایا کہ اور کوئی چیز اللہ کی خزانہ میں اس سے قیمتی ہوتا تو اللہ جل شانہ و منوالہ نے وہی چیز دے کر بھیجتا. پھر دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جمع کیا، سباب اور سوا چڑھ گئے اور پھر بلایا بنی ہاشم کو، بنی عبد مناف، بنی قصائی، یہ سارے بنی امیہ سب کو جمع کیا. کیوں بلایا؟ تو فرمایا کہ جیتو بخیر الدنیا والآخرہ، جیتکم بخیر الدنیا والآخرہ، تمہارے لیے میں نے دنیا آخرت کی بھلائی لے کر آیا. لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا یہ اکثر لوگوں کا، یہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل سب جمع ہوئے تھے. تو فرمایا اسی کی محتاج ہو ہم. ارے وہ یہ تو بہت اچھا بات ہے، کیا چیز لایا ہو جس میں ہمارا دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، ارے لا الہ الا اللہ مجھ سے لے لو تو تم دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب. سب سے پہلا ابو لہب خود پڑھے اور کہا کہ اس لیے ہمیں جمع کیا، تبا لک سائر الیوم، تو نے ہمیں لہٰذا جمع تھا نا، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا، اس بات کے لیے. ہم نے کتنے معبودوں کی عبادت کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارا مشکلات کا حل نہیں کر سکے اور تو کہتے کہ ایک نے سب کر دے گا. بھائی بزرگ اور دوستوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بات لے کر آیا، کلمہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دنیا آخرت کی سارے بھلائی. انسان دنیا میں جو چیز چاہتا ہے وہ موجود ہے ایمان میں. دنیا کے انسانوں کے پاس سب انسان کے پاس عزت محبوب ہے، سب عزت چاہتا ہے، ذلت ہی کسی کے پاس محبوب نہیں، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، یعنی اعلیٰ حسب نسب کی ہو یا ادنا ہو، سب کے پاس عزت محبوب ہے، عزت مانگتا ہے. بھائی اور بزرگ اور دوستو، اللہ جل شانہ و منوالہ نے فرمایا اگر عزت چاہو تو ایمان بناؤ. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، اللہ جل شانہ و منوالہ نے فرمایا ارے ایمان تو اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے. اللہ کی خزانت سے آتا ہے عزت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ سے دوست ایمان والوں کے لیے عزت. اسی لیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کننا ذل القوم واعزنا اللہ بالاسلام، ارے دنیا میں تو ہم ایسے قوم تھے کوئی ہم میں پوچھتا نہیں، ہم بالکل لوگوں کی نظر میں گھٹیا تھا، لیکن اللہ جل شانہ و منوالہ نے ہمیں ایمان اور اسلام دے کر ہم کو عزت دیا. فرمایا جو اس ایمان کو چھوڑ کر دوسرے کسی چیز کے ذریعہ عزت مانگے گا اللہ اس کو اسی میں ذلیل کرے گا. اسی لیے ہمارا ذلتی کا آج جو دنیا میں ہم مسلمان دیکھتے ہیں کہ ہم تو ذلتی میں ہیں، سبب یہ ہے کہ ہم نے دنیا کے اسباب سے عزت مانگتے ہیں. دنیا کے اسباب سے عزت نہیں ہوتا. بڑے کار والا صاحب ہے، جا رہے ہیں لوگ سلام کر رہے ہیں، وہ بیچارہ سمجھتے کہ مجھے سلام ہے، اصل میں ان کی گاڑی کا سلام ہے. جب گاڑی نہیں تو کوئی نہیں پوچھتا. کرسی پہ ہے ایک شخص شاندار کرسی میں بیٹھا ہوا، سب لوگ سلام کرتے ہیں، لیکن جب دوستوں کرسی چلا گیا، جیل میں چلا گیا تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، نام بھی نہیں لیتا. اس لیے دنیا کے اسباب سے جو عزت حاصل کیا جاتا ہے یہ عزت نہیں، اصل عزت تو ہوتا ہے ایمان والوں کے لیے. اسی لیے ایمان والا جہاں بھی جائے اس کا عزت،
इसलिए हजरत बिलाल ना रजी अल्लाह ताला अन्हु, ना उनका कोई हसब नसब था, ना उनके पास कोई माल, ना देखने में खूबसूरत और लंबे आदमी, उनका नाक बहुत मुठे और सिया आदमी था, लेकिन इज्जत अल्लाह ने कैसा दिया। अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह अन्हु बैठा हुआ, खालिद बिन सईद जो मक्का मुकरमा की बड़े सरदार ईसाई और बड़े बड़े सरदार हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दरबार में हाजिर हुआ मजलिस में, उन्होंने कहा कि तशरीफ रखे, लेकिन खबर आया कि बिलाल आया। हजरत उमर रजी अल्लाह ने अपने जगह छोड़ कर दरवाज़ा पर जाके इस्तकबाल किया और फरमाया जा सैयदुना बिलाल, हमारे सरदार बिलाल आ गया। दोस्तों, क्या उनके पास कोई दुनिया की सनद था कि ये सैयद ज़दा है? इतना इज्जत कैसे मिला उनको? और दुनिया में भी आखिरत में भी, आखिरत में कितना बड़ा इज्जत कि जब आखिरत में हिसाब खत्म हो गया, अब जन्नत में वाला जन्नत में रवाना और जहन्नम वालों को जहन्नम की तरफ ले जा रहे फरिश्ता, तो सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूफी तो उठनी आएगा और इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होंगे और इसकी लेजाम जो होते हैं ना, लगाम होते हैं, वो हजरत बिलाल के हाथ में होगा, खिंचता हुआ जन्नत में चले जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तुम क्या अमल करते हो कि तेरे पैर की आवाज़ जन्नत में मैं मेरे सामने सुनता हूँ, तो आगे आगे मेरा चल रहा हूँ। खादिम आगे ही होता है। तो भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, इससे बढ़िया और क्या इज्जत हो सकता है? ये दुनिया की किसी चीज़ से नहीं मिला, ईमान की बरकत से। ईमान पर इन्होंने कुर्बानी दिया तो अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने उनको इतना इज्जत दिया। दुनिया की हर इंसान चाहते हैं कि हमारा सर ऊपर में रहे, बड़ा ही मांगता है, यह इंसान की तबीयत में है। लेकिन दोस्तों, ईमान के बगैर नहीं हो सकता, हसब से नहीं हो सकता कि मैं फलाना ख़ानदान का हूँ। तो फलाना ख़ानदान का होता तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का सबसे ज़्यादा बड़ा ख़ानदान यही है। इनकी नस्ल से अक्सर नबी आए हैं, जिनका पोता हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम है। कुछ नहीं मिला, ख़ाजा अबू तालिब को नहीं मिला, इससे नहीं मिलता। बड़ाई और बुलंदी ईमान पर। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने फरमाया, अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही ऊपर होकर रहोगी अगर तुम्हारे पास ईमान हो, ईमान कामिल हो। ईमान ऐसा हो जिस ईमान ने तुमको हराम से रोक दे, अल्लाह के हुक्म पर खड़ा कर दे, तो तुम्हारा सर ऊपर होकर रहेगा। और न दुनिया की किसी चीज़ से तुम ऊपर नहीं आ सकते हो। दोस्तों, इसी तरह दुनिया के इंसान के पास महबूब सबसे ज़्यादा क्या है कि भाई अल्लाह की हमको अल्लाह नसरत करे, मदद करे। हर एक चाहता है कि हमको अल्लाह की नसरत और मदद, अल्लाह की ताईदत गैबिया हमको मिल जाए। दोस्तों, इसके लिए भी अल्लाह ने ईमान का शर्त लगाया, कान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने फरमाया कि मेरे जिम्मा में है कि मोमिनीन का नसरत कर। इसे मुस्लिमीन नाम के पर नहीं, ईमान वाले, कामिल ईमान वाले हो तो इनके लिए अल्लाह की नसरत है। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, उनका ही हालत था। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हम जो दुश्मन की मुकाबला करते हो ना, ये तादाद के ज़रिए से नहीं। दोस्तों, इसी तरह फरमाया कि हथियार से नहीं, हम तो इनसे लड़ते अल्लाह की नसरत और मदद से। हम कम हैं लेकिन अल्लाह की नसरत और मदद वही असल चीज़ है। इसीलिए सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अपना जान माल को इस ईमान पर लगाया, ईमान की मेहनत पर लगाया, तो अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु की नसरत और मदद हो गया उनके साथ। इसीलिए वो थोड़ा लेकिन काम बहुत। इसी तरह दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों, दुनिया के इंसान की तबीयत ही में है कि भाई सारे इंसान हमें मोहब्बत करे। इसके लिए दुनिया के इंसान माल खर्च करते हैं और सब इंसान मुझे सलाम करे। दोस्तों, मोहब्बत जो होता है वो ईमान और अमल की बुनियाद पर होता है। ईमान हो, अमल हो तो मोहब्बत, और ना ये मोहब्बत नहीं होता। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। जिनके पास ईमान हो, अमल हो, अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु उसको अपना दोस्त बना लेते हैं। तो इसका तरतीब क्या होता है?
बंदा अल्लाह की क़ुर्बत हासिल करता है ईमान और अमल के ज़रिया से। फिर जब अल्लाह उसको मोहब्बत करने लगते हैं तो हमलतुल अर्श, अल्लाह की अर्श उठाने वाले फरिश्ता को हुक्म फरमाते कि मैं फलाना को मोहब्बत करता हूँ, मेरा बंदा को तुम भी मोहब्बत करो। तो फिर इन्होंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खबर देता कि अल्लाह और हम अल्लाह के फलाने बंदे को मोहब्बत, तुम भी मोहब्बत करता हो, तुम भी करो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर पहले आसमान वालों को, फिर इन्होंने दूसरे आसमान वालों को कि अल्लाह के फलाना बंदे, अल्लाह और अर्श उठाने वाले और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हम सारे आसमान वाले उसको मोहब्बत करें, तुम भी करो। तो फिर चौथा आसमान वाले मोहब्बत करने लगते। फिर इन्होंने पाँचवा है, छठा सातवां आसमान तक आ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर इन्होंने ये आवाज़ लगाता है पहले आसमान वाले जो दिखाई दे रही है हमारे सर पर, उस आसमान वाले के देखे आए दुनिया वालों, फलाना की बेटा फलाना अल्लाह की बंदे, अल्लाह और अर्श उठाने वाले और जिब्राइल और सारे जिब्राइल अलैहिस्सलाम और सारे आसमान वाले मोहब्बत करते हैं, तुम भी मोहब्बत करो। फ़यूज़अ लहुल क़बूल, उसके लिए ज़मीन पर कबूलियत आ जाते हैं। अब इंसान क्या, इस ऐसे आदमी को किसी ने चाय पिलाया तो आपने सआदतमंदी समझता है कि आज मौका मिल गया, फलाना को मैंने एक प्याला चाय पिलाया, अरे दूध पिलाया। ये तो इंसान के दिल में इनका मोहब्बत, हत्ता के दरिंदे के अंदर और ऐसा ही दुस्तो मुहलिक जानवर वो भी उनको मोहब्बत करते हैं। इसीलिए आया है हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु सफर में जा रहे थे, कहीं जाके जंगल में दाखिल हुआ, रास्ता भूल गया। अब वो परेशान हो गया, जिधर जा रहे इधर रास्ता उनको नहीं मिल रहा है, जंगली जंगल। इतने में देखा कि शेर उनके सामने तैयार हो रहे हैं उनको खाने के लिए, तैयारी हो रहा है उसका। देखते ही वो घबराया नहीं, फौरन वो शेर के करीब पहुंचे और जाके फरमाया आया अबुल हारिस, आया अबुल हारिस, शेर को कहा इन्होंने, अरब अबुल हारिस कहते हैं कि तुम मुझे खाना चाहते हैं, तुम मुझे नहीं पहचानते मैं कौन हूँ? मैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफीना हूँ, सहाबी हूँ। इतना कहना शेर अब जमीन पर बैठ गया, शर्म के मारे से दो महीना बंद हो गया। तो उन्होंने वो इसके बाद वो यहाँ से भागा नहीं। इन्होंने शेर को कहा कि देख अबुल हारिस, मैंने रास्ता घूम कर लिया, मेरा साथी लोग कहाँ है और किस रास्ता से मैं जाके उनसे मिलो मुझे मालूम नहीं। फरमाया शेर खड़ा हुआ, खड़ा होकर उसने दुम हिलाना शुरू किया, गोया के उन्होंने इनको बता रहे कि मेरे पीछे आओ। अब शेर आगे चल रहा है और हजरत सफीना रजी अल्लाह अन्हा पीछे चल रहा है। चलते चलते जंगल गुजार के उनके साथी लोग जहाँ वहाँ तक पहुँचाया और एक चीख मार के वापस हो गया जंगल में। फरमाया कान्ना मवद्दानी, शेर ने गोया कि मुझे रुखसत किया कि तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा साथी मिल गया, मुझे छोड़ो मैं जाता हूँ। दोस्तों, अल्लाह ने चीता शेर जिसने इंसान का खाने के हिर्स में होता है वो उनके लिए रहबर बन गया। अल्लाह ने इसके दिल में भी मोहब्बत डाल दिया। इसीलिए अल्लाह वालों की मोहब्बत होता है क्योंकि अल्लाह जल्ला शानू इनको मोहब्बत करते हैं। कितने ज़माना हो गया सहाबा किराम, ना हमने देखा ना हमारे बाप ना दादा इन्होंने देखा, लेकिन इनकी मोहब्बत आज हमारे दिल में है। अपने भाई को गाली दिया तो फिर भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी ने बिलाल को गाली दिया तो कोई ईमान वाला बर्दाश्त नहीं करे। हत्या के बेनमाजी भी सबसे पहले जान दे देगा, तो बिलाल को गाली दे, इतना हिम्मत, हम जिंदा हो। ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से आते हैं, दुनिया के पैसा से, दुनिया के किसी ओहदा से ये इज्जत और ये मोहब्बत नहीं हासिल होता। दोस्तों, इसीलिए अमन आफियत अल्लाह ने ईमान और अमल सालिहा के साथ इंसान की आमान और आफियत, आज ये इश्तराकी मसला है पूरे दुनिया में, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान, सब के लिए सबसे बड़ा दुनिया में अभी जो पैसा खर्च हो रहा है ये अमान के लिए, अमान के पीछे, चाहे मुसलमान मुल्क हो या गैर मुसलमान मुल्क हो। और इतने यानी हथियारों का जो ईजाद हो रहा है ताकि अमान हासिल हो जाए। हर मुल्क वाला, गरब वाला, मशरिक वाले, मगरिब वाले, जुनूब शुमाल वाले, सारे दुनिया की मुसलमान हो या गैर मुसलमान, सब ये अमान चाहते हैं। लेकिन अल्लाह जल्ल शान अमन वालों ने फरमाया ना हथियार से
نہ تعداد سے نہ اور کسی راستہ سے تم کیا کر سکتے ہو، امان حاصل کر سکتے ہو۔ امان تو اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ جس کو امان دے ہر حال میں اس کا امان ہے، اکیلا بھی ہے تو پھر بھی امان ہے، لوگوں کے درمیان ہے تو وہاں بھی اس کو امان ہے، اللہ جل شانہ جس کو امان دیتے۔ اسی لیے والذین آمنوا لم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ نے فرمایا جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ کوئی ملاوٹ نہیں، یعنی شرک سے ایمان کو پاک کیا، ہر قسم کی شرک، یقین خالص اللہ کی ذات پر ہو تو اللہ کی طرف سے ان کو امان ہے۔ دوستو اسی لیے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنیا کی بڑی طاقت ان کی دشمنی پر ہے، دنیا کی بڑے بڑے طاقت، ایران والے، روم والے، فارس والے، ان کی دشمنی میں ٹرا ہوا ہے اور ان کو کیسے ختم کیا جائے اس کی فکر میں ہے، لیکن ان کو اللہ نے امان دے دیا ہے۔ دوستو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں کی جماعت شام میں وہاں تعاون شروع ہو گیا، اسی لیے وہ پریشان تھا، تو روزانہ انہوں نے جب چاشت ہو جاتا تو مدینہ کی مغربی جانب احد کی طرف جا کے وہاں انتظار کرتے تھے کہ کوئی خبر آ رہے شام سے، کیونکہ وہاں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ ہے، حضرت معاذ بن جبل، شرحبیل بن حسنہ، یہ سارے بڑے ادھر ہی تھا اور اکثر ہی وہاں فوت ہو گئے تھے اس تعاون میں۔ تو دوستو ان کے انتظار کرتے تھے، پھر وہاں جب تھکان آتا تو آرام کرتے، پھر وہاں سے آگے ظہر کی نماز پڑھتے۔ ایک یہودی نے دیکھا کہ ان کو تو شہید کرنا بہت آسان بات ہے، اس نے ایک دن تلوار لے کر آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ویسے ہی درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، ان کی سواری دور ہے۔ جب وہ قریب آیا تو اچانک ایک شیر کود پڑا اس کی طرف اور اتنا زور سے آواز کیا، وہ بیچارہ بے ہوش ہو کر زمین میں گر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی نیند چلا گیا، دیکھا کہ ایک آدمی یہاں بے ہوش ہو کر گرا ہوا ہے، بس اس پر پانی چھٹکا مارا وغیرہ، تو پھر اس کی جب عقل آیا اور اس نے جب پھر اس کے اندر ہوش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین، میں تو یہ برا نیت لے کر آیا تھا کہ آپ کی سر کو اتار دو بدن سے، لیکن امیر المومنین ایک شیر ایسا آیا اور جس نے ایسا زور سے حملہ کیا کہ قریب تھا مجھے وہ کھا لے۔ اب شیر تو کہہ نہیں ہے، یہ دنیا کی شیر نہیں تھا، یہ اللہ کی طرف کا شیر تھا۔ بھائی اور بزرگ اور دوستو، تو جس آدمی کو، جس انسان کو اللہ نے امان دے دے تو دنیا والا کیا کر سکتا ہے؟ اب یہ بات ہوتا ہے کہ حضرت عمر تو پھر مدینہ میں شہید ہوا کیسا؟ دوستو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ سے مانگ کر لیا، سوال کر کے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا مانگتے تھے اللہ سے، آئے اللہ میں نے ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وفی بلد حبیبک، آئے اللہ مجھے تیرے رستہ میں شہادت نصیب فرما، اور لیکن آئے اللہ میرا موت تیرے حبیب کے شہر میں ہو۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صاحبزادی، فرمائی کہ ابا جان یہ عجیب دعا ہے آپ کا اور عجیب بات ہے، آپ شہادت بھی مانگتے ہو اور مدینہ میں موت بھی چاہتے ہو، یہ دو کیسے جمع ہو؟ یا تو سارے مسلمان ہیں، آپ اگر شہادت چاہتے ہیں تو ایران میں چلے جائیں یا تو شام میں چلے جائیں، وہاں جا کے آپ وہاں شہادت حاصل ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا بیٹی سنو، جس اللہ نے عمر جیسا آدمی کو ہدایت دیا، ایمان عطا فرمائی، اور جس نے مجھے ہجرت کی دولت سے ملامل فرمایا، اس اللہ کے پاس یہ مشکل نہیں کہ میرا موت مدینہ بھی ہو جائے اور شہادت بھی مل جائے۔ دوستو حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحب مستجاب الدعوت تھا، دعا قبول ہوئی، اسی لیے ان کا شہادت مدینہ میں ہوا، ورنہ امان اللہ کی طرف سے تھا۔ دوستو اور بزرگوں اور بھائیوں، جو دنیا میں انسان چاہتے کہ ہمیں بیوی بچہ کو لے کر آرام سے رہو، ساتھ مدد مندی کے ساتھ میں رہو، دنیا میں آرام اور راحت کے ساتھ رہو، تو اس میں بھی اللہ نے ایمان عمل کا شرط لگایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ دوستو جس نے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کو اچھا بنایا، اچھا سے اچھا بنایا، ایمان کے ساتھ، یعنی یہ ایمان کے ساتھ یہ عمل کو اس نے اچھا بنایا تو اللہ نے ان کو دنیا میں پاکیزہ زندگی،
आखिरत में तो जन्नत है। और ये अल्लाह की तरफ से ये पाकीज़ा जिंदगी आ जाए तो दोस्तों, खाए भी मिल गया तो भी खुश, ना मिला तो भी खुश। बीवी ये नहीं कहेगा कि कैसे घर में आया हो कि फक्र पकाए, आपको खबर नहीं, आपको इतना अकल नहीं था कि भाई खाने पीने की भी इंतजाम करना पड़े, आपने शादी किया, ऐसा बात नहीं। एक दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, ये नहीं, बल्कि चाहेगा कि भाई अल्लाह तो मेरे है, मेरा रब है, मेरा शोहर अल्लाह के दीन के लिए जाके शहीद हो जाए तो इससे भी कोई परवाह नहीं करेगा। घर में अल्लाह ने पाकीज़ा जिंदगी, इसीलिए अम्र इब्न जुमुह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी बीवी मोहतरमा, अल्लाह घर में आया अम्र इब्न जुमुह रज़ी अल्लाह अन्हु, फरमाया कि मुझे अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दिया ताकि मैं अल्लाह के रास्ते में निकल जाऊँ उहुद में। तो बीवी ने आवर उनको तरगीब दे रही है। बीवी ने कही कि हाँ, हमने देखा कि आप वो आपको माजूर पैर लेकर वापस आ रहे हो। नाराज हो गए, निकला घर से, दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, अल्लाह मुझे मेरे हाल के पास वापस लौटा मत। गया अल्लाह के रास्ते में, एक लड़का के साथ वो शहीद हो गए। बीबी ने भी तैयार करके दिया, जाके शहीद हो जाओ अल्लाह के रास्ते में, घबराहट नहीं। तो भाई और बुजुर्ग दोस्तों, शहीद हो गया, बीबी का खबर मिली, बीबी गया उठनी लेकर ताकि मदीना में ले आए, लाश लाके यहाँ दफन करे। लेकिन जब ऊँट पर लाट के इनको लाना चाहा, लेकिन ऊँट आ नहीं रहा, उहुद की तरफ खड़ा रहते। खबर किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि इन्होंने घर से निकलने के वक्त कोई बात कहा? बोले हाँ, ये दुआ मांगी। बोले अल्लाह की तरफ से उठने का हुक्म है, वो मदीना की तरफ नहीं जाएगा, इनको यही दफन करना, उनका कब्र उहुदी में है। भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, पाकीज़ा जिंदगी हासिल होना है हमें कि भाई कम ज्यादा जो भी हो, हर हाल में हम घर में आराम और राहत से रहे। तो दुनिया की कोई चीज से नहीं बनेगा। घर में दुनिया की सारी चीज आप भी लाए तो पाकीज़ा जिंदगी नहीं आ सकता, आराम राहत नहीं मिल सकता। तो दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों, इसके लिए जरूरी है कि ईमान हो, अमाल सालिहा हो। तो बच्चों को ईद के दिन भी चीज मिला तो खुश, वालिद साहब अल्लाह के रास्ता में तो वहाँ भी खुश होगा। दूसरों ने नया कपड़ा पहना तो वो कहेगा कि हाँ, तुमने नए कपड़े पहन लिया, आज तुम्हारा ईद काल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा ईद इंशाल्लाह जन्नत में होगा, हमारा वालिद साहब अल्लाह के रास्ता में है। पाकीज़ा जिंदगी का नतीजा ये बनता है, ना बच्चा नाराज, ना बच्ची नाराज, सब खुश। अल्लाह ने जिस हाल पर रखा में पाकीज़ा जिंदगी हासिल होना, ये अल्लाह की बहुत बड़ा नियामत है। आफियत का मिलना दुनिया से में ये अल्लाह की बड़ी नियामत है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह से आफियत मांगो। भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, ऐसे ही हम चाहे कि हमारे ज़िंदगी की सारे हाजत पूरा हो जाए। हाजत का पूरा होना चीज़ों को जमा करने से नहीं होता। ज़्यादा चीज़ भी मिल जाए, पैसा ज़्यादा हो जाए तो इससे हाजत पूरा इसके साथ होना, इनके साथ ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह अगर चाहे तो थोड़े से भी काम बना देता है। इसलिए दोस्तों, वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह जल्ल शअनुहु मना वालों ने फरमाया कि अगर बस्ती वाले, शहर वाले ईमान बना ले और ईमान के साथ तकवा हासिल कर ले, अल्लाह की नाफरमानी से अपने ईमान को बचा ले, तो दूसरे इनके लिए आसमान और ज़मीन की बरकतें अल्लाह खोल देता है। इसीलिए दोस्तों, हज़रत सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के मेहमान कौन ले जाएगा मेहमानी के लिए? तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे शख्सियत कि नेक काम में कभी पीछे नहीं होता। तो उनको मालूम है घर में खाने पीने का इंतज़ाम बहुत ही थोड़ा है, ये मदीना की मसला है। तो फिर भी उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ, अल्लाह की मेहमान को ले जाओ, मेहमानी करो। तो इन्होंने ले गया, जाके घर में साहिबजादा को फरमाया कि जाओ इनको खाना खिलाओ। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद में आ गया। इनका आदत शरीफा ही था कि पहले रात में उन्होंने वो नमाज पढ़ते, इबादत करते, आखिरी रात में जाके आराम करते। कभी कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो नमाज पढ़ रहे हैं तो बुला के यार रोटी खिला के देता। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आखिर रात में घर जाते, वहाँ जाने की बाद मिला तो खाया और नहीं सही आराम फरमाते। तो उन्होंने आके अपने आदत के एतबार से नमाज शुरू कर दिया। तो उनकी साहिबजादा ने खाना पेश किया, अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेहमानों को। मेहमान लोगों ने कहा कि
घर वाला कहा है? बोले वो तो गया मस्जिद में, ताखिर होगा, अब हजरत खाना खा लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मेहमान मेजबान एक साथ खाना है, हम उनके इंतजार करेंगे। तो इन्होंने समझाया बहुत, लेकिन ये नहीं समझे। कहा कि नहीं, हम उनके अलावा खाना नहीं खाएंगे। तो ये इंतजार में था। इतने में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आया। आगे देखा ये लोग इंतजार कर रहे, भाई खाना खाया तुमने? बोले नहीं खाना खाया। तो उन्होंने समझा कि साहिबजादा ने नहीं दिया उनको खाना, खाना पेश नहीं किया, गर्म हो गया। फरमाया गुमसर, जैसे कि हम बलद, ऐसे कहते अहमक, ऐसा लफ्ज उन्होंने कहा। तो हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ने फरमाया अबू बकर बहुत नरम आदमी है, लेकिन जब गर्म हो जाता है तो बहुत गर्म हो जाता है। तो मुझे समझ में आया कि अभी तो मुझे पिटाई करेगा। भाग गया, कहा कि मैंने पत्थर के पीछे जाके अपने